Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Gopi Janavallabha Girivardhari. Gopi Janavallabha Gopi Janavallabha Girivardhari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Jamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jai Om Vishnupad, Paramahamsa Privrajagacharya, Shtota Dashata Sri Srimad. His Divine Grace, Srila Abhayacharya Aravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Gol Premanande Hari 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 Bol. So we'll do line by line translation. Okay, Recite the shloka first. Yeah. What time do I stop? Time you're asking? Yeah, 9 o'clock. 9:30. 9:30? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Today we are reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 2, entitled Daksha Curses Lord Shiva, text number 20. ఈరోజు మనం శ్రీమద్ భాగవతం 4వ స్కందం 2వ అధ్యాయం 20వ శ్లోకం ఈ దక్షుడు పరమశివుని శపించుట అనే అధ్యాయం నుండి మనం చర్చిస్తాం. Vinyaya Shapam Girishanugagrani విజ్ఞాయ శాపం గిరిశానుగాగ్రణీర్
नन्दीश्वरो रोषकषाय दूषितः नन्दीश्वरो रोषकषाय दूषितः दक्षाय शापं विससर्ज दारुणम् दक्षाय शापं विससर्ज दारुणम् ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजाः ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजाः विज्ञाय शापं गिरिशानुराग्रणे विज्ञाय शापं गिरिशानुगाग्रणीर् नन्दीश्वरो रोषकषाय दूषितः नन्दीश्वरो रोषकषाय दूषितः दक्षाय शापं विससर्ज दारुणम् दक्षाय शापं विससर्ज दारुणम् ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजाः ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजाः विज्ञाय शापं गिरिशानुगाग्रणे विज्ञाय शापं गिरिशानुगाग्रणीर् नन्दीश्वरो रोषकषाय दूषितः नन्दीश्वरो रोषकषाय दूषितः दक्षाय शापं विससर्ज दारुणम् दक्षाय शापं विससर्ज दारुणम् ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजाः ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजाः Please repeat. विज्ञाय शापं गिरिशानुगाग्रणीः विज्ञाय शापं गिरिशानुगाग्रणीर् नन्दीश्वरो रोषकषाय दूषितः नन्दीश्वरो रोषकषाय दूषितः दक्षाय शापं विससर्ज दारुणम् दक्षाय शापं विससर्ज दारुणम् ये चान्वमोदं सदवाच्यतां द्विजाः ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजाः विज्ञाय शापं गिरिशानुगाग्रणीर् नन्दीश्वरो रोषकषाय दूषितः दक्षाय शापं विससर्ज दारुणम् ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजाः विज्ञाय शापं गिरिशानुगाग्रणीर् नन्दीश्वरो रोषकषाय दूषितः दक्षाय शापं विससर्ज दारुणम् ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजाः विज्ञाय शापं गिरिशानुगाग्रणीर् नन्दीश्वरो रोषकषाय दूषितः दक्षाय शापं विससर्ज दारुणम् ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजाः ఆన్లైన్ లో చదువుతారా अग्रणीः అనుగగ్రణీః ప్రధాన అనుచరులలో ఒకడు नन्दीश्वरः నందీశ్వరుడు रोष క్రోధము कषाय ఎరుపు दूषितः చందగా दक्षाय దక్షునికి शापं శాపము विससर्ज ఒసగెను दारुणं దారుణమగు ये ఎవరైతే च మరియు अन्वमोदन् సహించిరో तत् अवाच्यताम् శివుని శపించుటను
Dvijaha. బ్రాహ్మణులు. So should I read in English? ఐ విల్ రీడ్ ఇన్ తెలుగు. అనువాదం మరియు భాష్యము కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీ శ్రీమద్ అభయ చరణారవింద భక్తివేదాంత స్వామి శ్రీ ప్రభుపాద ఇస్కాన్ సంస్థాపకాచార్య. శివుడు శపింపబడినాడని తెలుసుకున్న నందీశ్వరుడు అనగా శివుని ప్రధాన అనుచరులలో ఒకడు తీవ్ర క్రోధితుడయ్యను. కన్నులు ఎర్రబడగా అతడు దక్షుని మరియు అతడు పరుషవాక్కులతో శివుని శపించినప్పుడు సహించినట్టి సభాసులకు బ్రాహ్మణులందరినీ శపింప ఉద్యుక్తుడయ్యను. భాష్యం. ఆరంభ దశలో ఉన్న వైష్ణవులు శైవుల నడుమ చిరకాల వైరం ఒకటి కలదు. వారెల్లప్పుడూ జగడమాడువారే. దక్షుడు శివుని పరుషవాక్యములతో శపించినప్పుడు అచ్చట గల బ్రాహ్మణులు కొందరు దానిని వినోదముగా గాంచి ఉండవచ్చును. శివుడన్నచో వారికి అంతగా ప్రేమ లేకపోవటయే దానికి కారణం. పరమశివుని ఉన్నత స్థితిని వారు ఎరుగరు. శాపమొసగబడిన సంఘటనచే నందీశ్వరుడు మిగుల ప్రభావితుడయ్యారు. శివుని ఉదాహరణను అతడు అనుసరించలేదు. శివుడు కూడా దక్షుని వలనే శపింపగలిగినప్పటికీ మౌనము దాల్చి ఓర్పు వహించాడు. కానీ అతని అనుచరుడైన నందీశ్వరుడు మాత్రము ఓర్పు వహించలేదు. అనుయాయుడైనందున తన ప్రభువుకు జరిగిన అవమానమును సహింపజాలకుండుట అతనికి ఉచితమే అయినను ఉపస్థితులైన బ్రాహ్మణులను కూడా శపించుట అతడు చేయవలసినది కాదు. విషయమంతయు ఎంత జటిలమునుగా మారినగా స్థిరత్వము లేని వారులు తమ స్థితులను మరచిరి. ఆ విధముగా ఆ మహాసభయందు శాప ప్రతిశాపములు కొనసాగారు. వేరు మాటలలో చెప్పవలనన్నచో భౌతిక రంగం ఎంత అనిశ్చితమనగా దక్షుడు, నందీశ్వరుడు, పలువురు బ్రాహ్మణుల వంటి వారు కూడా క్రోధ వాతావరణముచే ప్రభావితులైరి. Om Manyanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakhurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Darati Svaparantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yuta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhambitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vikasa Swami Niti Namine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Would you like to read the translation again, Prabhu? ఎస్. అనువాదం. శివుడు శపింపబడినాడని తెలుసుకున్న నందీశ్వరుడు శివుని ప్రధాన అనుచరులలో ఒకడు తీవ్ర క్రోధితుడయ్యాడు. కన్నులు ఎర్రబడగా అతడు దక్షుని మరియు అతడు పరుషవాకులతో శివుని శపించినప్పుడు సహించినట్టి సభాసదులకు బ్రాహ్మణులందరినీ శపింప ఉద్యుక్తుడయ్యను. So, Srila Prabhupada begins the purport saying that there is a long-standing dissension among some of the neophyte Vaishnavas and Shaivites. They are always at loggerheads. శిల ప్రభుపాదుల వారు దీనికి ఇచ్చిన భాష్యంలో ఏమని ప్రారంభిస్తున్నారంటే, ఆరంభ దశలో ఉన్న వైష్ణవులు శైవుల నడుమ చిరకాల వైరం ఒకటి కలదు. వారెల్లప్పుడూ జగడమాడు వారే.
So being at loggerheads means that they're always fighting and they never come to any resolution. అంటే ఇక్కడ జగడమాడడం అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏమిటంటే తగ్గపోరు అంటారు కదా, అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక కొలికి రాదనమాట, ఎప్పుడు కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఆ పోరు. So this is what people do in the age of Kali. మరి కలియుగంలో జనం చేసే పని కూడా అదే. Although religion is meant to unite everybody on the basis that Jiver Swarupoi Krishna and Nityadas, we're all parts and parcels, servants of God, people still fight even amongst different religions. మనం చూసినట్లయితే కలియుగంలో ఈ ధర్మం అనేది వాస్తవంగా అందరినీ ఒక దగ్గర తీసుకురావాలి, కానీ ధర్మం అనే పేరుతో జనులందరూ కూడా ఒకరితో ఒకరు పరస్పరం పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు, ఎవరు కూడా ఒక సారాంశానికి రారన్నమాట. In fact, in Kali Yuga, this is maybe even the most, aside from money, the most causing factor of war. మరి కలియుగంలో మనం చూస్తే ఈ జగడానికి కారణమయ్యేటువంటి విషయాల్లో ధనాన్ని ఒక పక్కకు పెడితే ఈ ధర్మం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇది ఎక్కువగా గొడవ పడడానికి మరొక కారణం. So we shouldn't fall into this as followers of Srila Prabhupada. మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క అనుచరులుగా మనం ఇలాంటి వాటిలోకి మనం దిగకూడదు. Important word here in the sentence is that Srila Prabhupada is referring to the neophyte Vaishnavas and Shaivites. ఇక్కడ మనం చూస్తే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రత్యేకించి ఆరంభ దశలో ఉన్న వైష్ణవులు శైవులు అని చెప్పి అంటున్నారు. So when one is a neophyte, they may identify with a religion on this materialistic basis. ఒక వ్యక్తి ఆరంభ దశలో కనిష్ట దశలో ఉన్నప్పుడు లౌకికమైనటువంటి తలంలో తాను ఒక మతంతో తనను తాను గుర్తించుకుంటూ ఉంటాడు. You could call this yard sign religion. Like yard sign, you put a sign in your yard. ఓకే, ఇది ఎలాంటిదంటే చూడండి, ఒక బోర్డు పెట్టుకున్నట్టు అనమాట, బల్ల మీద రాసి నేను ఫలానా మతం వాడిని అని ఏదో ఇంటి పెరట్లో ఒక బోర్డు పెట్టుకున్నట్టు. It's probably the same in India, but at least in America this is the case. అంటే భారతదేశంలో కూడా ఇదే ఉండొచ్చు, కానీ కనీసం అమెరికాలో అయితే అదే పరిస్థితి. ఎవరికి వాడు ఊరికే నేను ఫలానా మతం వాడిని అని చెప్పుకుంటాడు తప్ప ఆచరణ ఉండదు. That people will put a sign up in their front yard in front of their house. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంటి ముందు మనకు కూడా ఉంది కదా, బయట బోర్డు రాసుకుంటారు ఎవరికి వాళ్ళు, ఇంటి ముఖద్వారం అలాగన్నమాట. And it'll either favor the Republican Party or the Democrat Party. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నేను రిపబ్లిక్ పార్టీని సమ్మతిస్తానని ఒకడు, లేదా డెమోక్రటిక్ పార్టీకి నేను బలపరుస్తానని ఒకడు బోర్డులు పెట్టుకుంటారు. There's a common one I would see all the time in Atlanta where I'm from. Science is real. కాబట్టి అట్లాంటాలో నేను ఎక్కువగా చూసేది ఇదే. వాళ్ళు ఏం రాస్తారంటే సైన్స్ నిజం అని బోర్డులు పెట్టుకుంటారు. A woman's body belongs to her. లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు ఏం పెట్టుకుంటారంటే స్త్రీ శరీరం తనకే చెందింది అని పెట్టుకుంటారట, అంటే వాళ్ళ శరీరం వాళ్ళ ఇష్టం అని. What is that one? Drop food, not bombs. వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఉద్యోగాలు కావాలి, ఆహారం కావాలి, అంతేగాని మాకు బాంబులు వద్దు అని చెప్పి రాసుకుంటారు. Ban guns. లేకపోతే తుపాకీలను నిషేధించండి అని చెప్పి అంటారు. And then on the other party, the people put signs up that say, వాళ్ళు అలాగే మరి దీనికి ప్రతివాదులు ఉంటారు కదా, ప్రతిపక్షం వాళ్ళు కూడా కొన్ని బోర్డులు పెట్టుకుంటారట. A woman's body does not belong to her. వాళ్ళు ఏమంటారు, స్త్రీ శరీరం ఆ స్త్రీకి చెందినది కాదు అని అంటారు. Science is fake. లేదా సైన్స్ అనేది అంతా కూడా ఉత్తిదే అబద్ధం అని చెప్పి మరొకరు చెప్తారు. Go to war with other countries, something like this. లేకపోతే ఇతర దేశాలతో మనం యుద్ధానికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి బోర్డులు పెడతారు కొంతమంది. So people, they identify with polar opposites. కాబట్టి జనం ఏం చేస్తారంటే వివిధ రకాల వాదాలతో తమను తాము గుర్తించుకుంటూ ఉంటారు. And just by putting a sign up showing one extreme ideology is not going to accomplish anything. ఊరికే ఒక తీవ్రమైనటువంటి ఒక వాదానికి నేను కట్టుబడి ఉన్నానని బోర్డు పెట్టుకోవడం ద్వారా దానివల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితాలు ఏమి ఉండవు. Someone sees that sign who is on the opposing party, they'll simply become angry. ఎందుకంటే మీరు పెట్టుకున్న బోర్డు ఏదైతే ఉందో దానికి వ్యతిరేక పక్షం వాడు అనుకోండి, వాడు మిమ్మల్ని చూసి కోపగించుకుంటాడు. There's no philosophy and no discussion. అందులో ఏమి చర్చలు ఉండవు, ఏమి తత్వం ఉండదు. The sign is for the purpose of saying, I'm on this side. ఊరికే వాడు ఎందుకు పెట్టుకుంటాడో ఆ సంకేతం అంటే నేను ఈ పక్షం తరపున ఉన్నాను అని చెప్పుకోవడం కోసం. And anybody on the other side is not welcome. అలాగే దీనికి వ్యతిరేకమైన వాడు ఎవరిని కూడా నేను స్వాగతించను అని చెప్పడానికి. And this is the basis of politics in America, at least. మరి కనీసం అమెరికాలో అయితే ఇదే రాజకీయాలకి ఆధారంగా ఉందన్నమాట. It's just fighting like cats and dogs. ఇది పిల్లులో కుక్కల్లాగా దెబ్బలాడుకోవడం అంతే, అంతకుమించి ఏం కాదు. Not productive at all. అసలు ఎలాంటి సత్ఫలితాలను ఇచ్చేటువంటిది కాదు ఇదేమి కూడా. So neophytes in different religious traditions may do the same thing. కాబట్టి
రకరకాల మత విధానాల్లో ఉన్నటువంటి కనిష్ట స్థాయి వాళ్ళు ఇదే పని చేస్తుంటారు, ఒకరితో కూడా కొట్టుకోవడం. You have the Muslim identifying people fighting with the Hindu identifying people. ఎవరైతే నేను మహమ్మదీయుని అని గుర్తించుకునే వాళ్ళు తాను హిందువునని గుర్తించుకునే వారితో దెబ్బలాడుతూ ఉంటారు. And the Christian identifying people identifying with the atheists. లేదా నేను క్రైస్తవుణ్ణి అని గుర్తించుకునేటువంటి వాళ్ళు నేను నాస్తికుణ్ణి అని గుర్తించుకునే వాళ్ళతో గొడవ పడుతూ ఉంటారు. But actually, people in general in the age of Kali are not mature enough to have a real discussion and really talk about things. కానీ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి జనులు తత్వాన్ని చర్చించే అంతటి పరిపక్వత లేనటువంటి వాళ్ళు అనమాట. ఆ స్థాయిలో లేరు ఎవరు కూడా. And so we shouldn't have a neophyte mentality when identifying as devotees. కాబట్టి మనల్ని మనం భక్తులుగా గుర్తించుకున్నప్పుడు మనం కనిష్ట స్థాయి అవగాహనని కలిగి ఉండకూడదు. Looking in the mirror thinking, oh, my tilak looks so nice. అద్దంలో చూసి నా తిలకం చాలా భలే అద్భుతంగా ఉంది అనుకోవడం. My shika is nice and oily. లేకపోతే నా శిఖ చక్కగా నేను దానికి నూనె పెట్టాను చక్కగా బాగుంది అని చెప్పి అనుకోవడం. I've folded and cared for all my clothes perfectly. లేకపోతే నేను ధరించేటువంటి వస్త్రాలు చాలా చక్కగా మడత పెట్టుకున్నాను నేను. I am a pakka Vaishnava. నేను చాలా పక్కా వైష్ణవుని నేను అనుకో. But actually, real Vaishnavism is an internal thing. కానీ నిజమైనటువంటి వైష్ణవత్వం అనేది ఒక అంతర్గతమైనటువంటి విషయం. These external dresses, they're helpful for preaching. అయితే ప్రచారం చేయడానికి ఈ బాహ్యమైనటువంటి వస్త్రధారణ సహాయం చేస్తుంది. But in actuality, if we're wearing saffron, for instance, in actuality, we're not a brahmachari. We're a spirit soul. We're simply in the position of being a brahmachari. వాస్తవానికి మనం ఈ కాషాయ వస్త్రాన్ని ధరించామంటే మనం బ్రహ్మచారి అని కాదు, మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి మనం జీవాత్మ అనేటువంటి దాన్ని సూచిస్తుంది. కానీ మనం ఇప్పుడు బ్రహ్మచారిగా వ్యవహరిస్తున్నాం. But it's our tendency as conditioned souls to identify with the external world. కానీ మన యొక్క ప్రవృత్తి ఏమిటంటే బద్ధజీవులుగా ఈ బాహ్య ప్రపంచంతో మనల్ని మనం గుర్తించుకుంటూ ఉంటాం. And thus we may think that I am a Sanatan Dharmani and anyone who is not is going to hell. ఎలాంటిదంటే నేను సనాతన ధర్మానికి చెందిన వాడిని, దీనికి వ్యతిరేకమైనటువంటి వాళ్ళంతా కూడా నరకానికి వెళతారు అని చెప్పడం. We should have a mature understanding of the philosophy. కాబట్టి మనకి తత్వం గురించినటువంటి పరిపక్వతతో కూడిన అవగాహన మనకు ఉండాలి. Of why exactly we do what we do. మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో అది ఎందుకు చేస్తున్నామనే అవగాహన ఉండాలి. There are so many rituals we do. మనం ఎన్నో క్రతువులు చేస్తూ ఉంటాం. But they will be dry and tasteless if we don't have if we don't internalize the purpose of why we're doing these things. కానీ మనం ఆ పనులు ఎందుకు చేస్తున్నామో వాటి యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటో మనం అంతర్గతపరచుకోకపోతే, దాని పట్ల అవగాహన లేకపోతే ఇవన్నీ ఊరికే శుష్కమైనటువంటివిగా సారహీనమైనటువంటి క్రతువులుగా ఉండిపోతాయి అంతే. So for the success of Vaishnava society, we all need to study Srila Prabhupada's books carefully and really internalize the meaning and internalize the mood of pure devotional service. కాబట్టి మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి అనుచరులుగా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ శ్రీమద్ భాగవతం, ఈ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గ్రంథాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా మనం అధ్యయనం చేసి అందులో ఉన్నటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనం వాటిని గ్రహించాలన్నమాట, లోపలికి మన చైతన్యంలోకి రావాలి. Srila Bhaktivinoda Thakur writes about this topic in the Chaitanya Shikramrita. శ్రీల భక్తినాథ ఠాకూర్ల వారు ఈ వైష్ణవ సమాజం ఎలా విజయం సాధిస్తుందనే దాని గురించి ఆయన చైతన్య శిక్షాష్టకంలో ఆయన రాయడం జరిగింది. He talks about the correct way to view other religious paths and traditions. ఆయన అనేక రకాల వివిధ ధార్మిక మార్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సక్రమంగా అర్థం చేసుకునే విధానాన్ని మనకు చెప్పారు. I didn't have time nor the Indian cellular to really look into this. నేను దాంట్లో లోతుగా దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి నా దగ్గర సమయం లేదు, అలాగే భారతదేశంలో ఉన్నాను కాబట్టి సెల్ సిగ్నల్ కూడా లేదు నాకు. But the point is we should have respect for all living entities. కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మనకి సకల జీవుల పట్ల మర్యాద అనేది ఉండాలి. And there are many religious paths which truthfully are subsidiary to that which is taught in Bhagavad Gita. కాబట్టి ఖచ్చితంగా భగవద్గీతలో ఏవైతే విషయాలు చెప్పబడ్డాయో వాటిని బలపరిచేటువంటి విషయాలు కలిగిన అనేక మత విధానాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో. There may even be those people who are extremely envious of the teachings of Bhagavad Gita. అయితే భగవద్గీత యొక్క బోధనల పట్ల తీవ్రమైన అసూయ కలిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు.
But Bhaktivinoda Thakur states that for the most part, we should keep a respectful distance from these envious people. కానీ భక్తివినోద ఠాకూర్ వారు ఏమంటారంటే వీలైనంత వరకు మనం ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి దూరాన్ని మనం ఉంచాలి ఇలాంటి వాళ్ళ పట్ల. So we should be careful not to offend anybody. కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎవరి పట్ల అపరాధం చేయకుండా. But a higher principle is that sometimes we do need to defend the parampara and defend the siddhanta. కానీ ఉన్నతమైనటువంటి సూత్రం ఏంటంటే ఒక్కసారి మన పరంపరని మన యొక్క సిద్ధాంతాన్ని మనం సంరక్షించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందన్నమాట. Because after all, this is Lord Chaitanya's mission of saving the conditioned souls, and there's so much nonsense ideologies out there that are doing violence to people. ఎందుకంటే ఇది చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చినటువంటి విధానం, కానీ మనం సమాజంలో చూస్తే అనేక రకాల అర్థం లేనటువంటి ప్రచారాలు ఎన్నో సాగుతున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఒక జీవి పట్ల అవి హింసకు పాల్పడుతున్నాయి అన్నమాట. Just by people accepting these philosophies, they become offensive to God and offensive to pure devotees. వాళ్ళ ఏవైతే వాదనలు తత్వాలు వాళ్ళు పట్టుకుంటారో దానివల్ల వాళ్ళు ఇతర జీవుల పట్ల భగవంతుని పట్ల అసూయని పెంపొందించుకుంటారు. So we can take Mayavad philosophy, for instance. ఉదాహరణకి మనం మాయవాద తత్వాన్ని స్వీకరించవచ్చు. One devotee I heard recently was reflecting on listening to Srila Prabhupada's conversations, and that is conversations with outside people, and a lot of the time Srila Prabhupada is fighting with them. ఒక భక్తుడు నాకు తెలియజేశాడు ఏమిటంటే అతడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు బయట వారితో చేసినటువంటి సంభాషణల గురించి అతను చెప్తే ఏమన్నాడంటే, నేను విన్నదల్లా ఏమిటంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు బయట వారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎక్కువ శాతం ఆయన ఒక పోరాటం చేస్తున్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు. So although Srila Prabhupada was very soft at heart and very compassionate, very loving to everybody, he was very fierce when he was opposing nonsense. సాధారణంగా స్వాభావికంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా కోమల హృదయం కలిగినటువంటి వాళ్ళు, దయా కృప జాలి ఇవన్నీ కలిగినటువంటి వారు. కానీ వ్యతిరేక వాదనలను ఖండించేటువంటి సందర్భంలో మాత్రం ఆయన చాలా తీవ్రంగా మాట్లాడేవారు. And although it appears unpleasant, it's actually the most beneficial thing for the living entities. అయితే మనం చెప్పేది వాళ్ళకి చేదుగా ఉంటుంది వినేవాళ్ళకి, కానీ అది వాస్తవంగా వారికి లాభాన్ని కలిగించేది. Just like the surgeon may remove a tumor and it's very painful, knives and blood. ఎలాగంటే ఒక వైద్యుడు శస్త్రచికిత్స చేసేటప్పుడు చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే కత్తులు రక్తం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. But actually, such people are saving lives. కానీ వాస్తవానికి ఆ వైద్యులు ఏం చేస్తున్నారు? ప్రాణాలను రక్షిస్తున్నారు. So we should defend the siddhanta and defend the parampara as a service. కాబట్టి మనం ఈ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని ఈ పరంపరని సంరక్షించుకోవడం కోసం ఇది ఒక సేవగా మనం చేయాలన్నమాట. We should do so without being attached to any enviousness. కాబట్టి మనం ఏ విధమైనటువంటి అసూయకి ఆసక్తి కలిగి లేకుండా మనం ఈ సేవ చేయాలి. Which is very hard. ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి పని. Because as explained in this text, the assembly of Daksha's sacrifice, all of a sudden everybody became very angry and started cursing each other. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూస్తే ఈ దక్ష యజ్ఞం సంబంధించిన సభ ఏదైతే ఉందో అందులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒకరి పట్ల ఒకరు అసూయతో అంతా కూడా గందరగోళంగా దెబ్బలాటకి దారి తీసిందన్నమాట. And these are exalted brahmanas. మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి సభికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా చాలా అత్యున్నతమైన బ్రాహ్మణులు. In an age where people were much more pious and self-controlled. అదే ఆ రోజుల్లో అంటే ఎప్పుడు జరిగిన యజ్ఞం అంటే అందరూ కూడా ఆత్మనియంత్రణ కలిగి చాలా ఉన్నతమైనటువంటి పవిత్రత కలిగినటువంటి రోజులు. But still they got swept up in the atmosphere of anger and really started to try to hurt each other. కానీ వాళ్ళు ఏదో ఒక విధంగా వాతావరణం అంతా కూడా హింసాత్మకంగా మారిపోయింది, ఒకరిపై ఒకరు గొడవపడడం ఇవన్నీ కూడా మొదలయ్యాయి. There's a saying in English, hate the player, not the game. No, sorry, hate the game, not the player. ఇంగ్లీష్లో ఒకటి చెప్పబడింది అది ఏమిటంటే ఆటనే మీరు వ్యతిరేకించండి కానీ ఆటగాడిని కాదు అని చెప్పి. అంటే ఆటని ద్వేషించవద్దు, ఆటగాడిని ద్వేషించండి అని. So similarly, we should hate Mayavad philosophy, but we shouldn't hate those who are under the influence of this terrible philosophy. కాబట్టి మనం మాయావాదాన్ని ఖండించాలి కానీ ఆ మాయావాదంలో ఉన్నటువంటి వారిని కాదు మనం వ్యతిరేకించాల్సింది. And we should feel compassionate for such people that have been unfortunately conditioned by these misconceptions. కాబట్టి దురదృష్టవశాత్తు ఈ విధమైనటువంటి తప్పుడు భావనల చేత పెడత్రోవ పట్టినటువంటి వారి పట్ల మనం జాలి చూపించాలి.
And we can imbibe this compassion by practicing chanting the Hare Krishna Maha Mantra, కాబట్టి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా మనం ఈ యొక్క కృప అనే దాన్ని పెంపొందించుకోగలుగుతాం. which will purify our hearts అది మన హృదయాలను పవిత్రం చేస్తుంది. and allow us to be very fierce అలాగే మనం చాలా తీవ్రంగా పోరాడడానికి మనకి శక్తినిస్తుంది. in a way which is pure and attractive. అంటే అది చాలా శుద్ధమైనదిగా ఆకర్షణీయముగా ఉండేలా అది చేస్తుంది అన్నమాట. By defending the Siddhanta, we are doing service to Bhagavan because this is Bhagavan's philosophy. కాబట్టి సిద్ధాంతం కోసం పోరాటం చేయడం ద్వారా మనం భగవంతుని సంతృప్తిపరుస్తాం, ఎందుకంటే ఇది భగవంతుని యొక్క తత్వం కాబట్టి. And by this, we are doing service to humanity. ఈ విధంగా మనం మానవాళికి సేవ చేసినటువంటి వాళ్ళం అవుతాం. But we should know how to do so in a way which is beneficial. కానీ అందరికీ ప్రయోజనకరమైనటువంటి విధంగా మనం ఆ కార్యాన్ని చేయాలి. The famous verse in the Bhagavad Gita, Anudvega karam vakyam satyam priyahitam chayat svadhyaya bhyasanam chaiva vanmayantapa uchyate, means that our speech, we should practice the austerities of speech. కాబట్టి భగవద్గీతలో చెప్పబడింది మనం ఈ వాక్కు సంబంధించినటువంటి తపస్సు చేయాలి. Which means speaking that which is both pleasing and beneficial. కాబట్టి వాక్కు సంబంధించిన తపస్సు అంటే ఏమిటి? అది ప్రియకరమైనది అలాగే లాభకరమైనది మాట్లాడాలి. And according to Shastra. శాస్త్రాన్ని అనుసరించి మాట్లాడాలి. So we should know when and where to speak. కాబట్టి ఎప్పుడు మాట్లాడాలి, ఎక్కడ మాట్లాడాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. Sometimes people are envious and it's best we just don't speak. మనం కొన్నిసార్లు చాలా అసూయపరులైనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు, మనం మాట్లాడాల్సి వస్తుంది వారితో. Ashraddhane vimukepya shrinvati yashchopadesha shivanama paradha is the 9th offense to instruct faithless persons. కాబట్టి 9వ అపరాధం ఏమిటి అంటే నామాపరాధాల్లో విశ్వాసం లేని వారికి ప్రచారం చేయడం. Because sometimes when talking to such people, they just become more and more envious. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి మనం అలాంటి వాళ్ళని ఎదుర్కొన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా 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 వ్యతిరేకులు అయిపోతూ ఉంటారు మనం మాట్లాడేది. And the analogy is given that a mango is on a tree and it's green, it's not ready yet. ఎలాగంటే ఇక్కడ ఉదాహరణ చెప్పబడుతుంది ఏంటంటే ఒక మామిడికాయ చెట్టుకు వేలాడుతుంది, అది ఇంకా ఆకుపచ్చగానే ఉంది, ఇంకా పండల. We shouldn't try to prematurely pluck and eat the green mango. కాబట్టి ఆ పచ్చిగా ఉన్నటువంటి మామిడికాయని ఇంకా పండకుండానే దాన్ని కోయడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. So some people we just allow them to hear the holy name. కాబట్టి కొంతమంది కేవలం దివ్యనామం వినడానికి వదిలేసేయాలి వాళ్ళు అంతే. Hopefully give them some prasadam. అవకాశం ఉంటే వాళ్ళకి కొంచెం ప్రసాదం ఇవ్వాలి. And pray for their well-being in the future. వారి యొక్క భవిష్యత్ సంక్షేమం గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి. But for those who are more innocent and not envious, కానీ ఎవరైతే అమాయకులుగా ఉంటారో, అసూయాపరులు కాని వారు ఉంటారో, we should cut their misconceptions without hesitation. వారి యొక్క తప్పుడు భావనలను నిస్సంకోచంగా మనం ఖండించి పడేయాలి. We may be afraid to be so fierce, at least I am. అయితే మనం కొంచెం ఈ సేవ చేయడానికి భయపడుతూ ఉండొచ్చు, కనీసం నేనైతే భయపడుతుంటాను. But we should cut misconceptions before it's too late. మరీ ఆలస్యం కాకముందే ఆ తప్పుడు భావనల్ని మనం ఖండించి పడేయాలి. I know somebody, for instance, that took initiation from somebody who is completely not in line with the parampara. అయితే నాకు కొంతమంది భక్తులు తెలుసు, వాళ్ళు కొంతమంది గురువుల నుంచి దీక్ష స్వీకరించారు, కానీ ఆ గురువులు ఈ పరంపరకి అంకిత భావం లేనటువంటి వారు. And I didn't feel enough urgency to instruct him properly. మరి వారికి సక్రమంగా బోధన చేయడానికి నాకు అంత అత్యవసర స్థితిగా నేను అనుకోలేదన్నమాట. He took initiation. I don't know what's the validity of that, but definitely not good. అయితే అతను దీక్ష తీసుకున్నాడు, కానీ దానికి ప్రామాణికత ఏమిటో తెలియదు, కానీ అతను చేసింది అయితే మంచి పని కాదు. So we should not hesitate. We shouldn't be mental, but we should defend the parampara as a service to Guru and Krishna. కాబట్టి మనం ఒక గురువు మరియు కృష్ణుని యొక్క సేవగా మనం ఈ పరంపరని మనం దాన్ని సంరక్షించాలన్నమాట. దానికోసం మనం పోరాడాలి. When Dakra cursed Lord Shiva in harsh words, some of the brahmanas present might have enjoyed it because some brahmanas do not very much admire Lord Shiva. This is due to their ignorance of Lord Shiva's position. దక్షుడు శివుని పరుషవాక్యములతో శపించినప్పుడు అచ్చట గల బ్రాహ్మణులు కొందరు దానిని వినోదముగా గాంచి ఉండవచ్చు, ఎందుకంటే శివుడంటే వారికి అంతగా ప్రేమ లేకపోవడమే కారణం.
So we should be very careful when dealing with especially devotees, but all living entities in general. కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి జీవులతో వ్యవహరించేటప్పుడు, ముఖ్యంగా భక్తులతో వ్యవహరించేటప్పుడు. It's our nature as conditioned souls in Kali Yuga to be totally insane. కాబట్టి ఇది మన యొక్క స్వభావం కలియుగంలో ఏమిటంటే పూర్తి పిచ్చిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం మనం. And sometimes we go on a mental trip and make offenses. కొన్నిసార్లు మనం ఏదో మానసిక రథంలో ఊరేగుతూ కొన్నిసార్లు అపరాధాలు చేస్తుంటాం. It either could be because we are overestimating our position, ఎందుకంటే మనం మన యొక్క స్థితిని మరి ఎక్కువగా అంచనా వేసుకుంటూ ఉంటాం. or we are thinking ourselves advanced. మనల్ని మనం చాలా పురోగతి సాధించిన వారంగా భావిస్తూ ఉంటాం. But if we think that we are advanced at all, that means we are definitely not advanced. కానీ ఒకవేళ మనం పురోగతి సాధించిన వారంగా మనల్ని మనం భావిస్తున్నట్లయితే మనం ఏమాత్రం పురోగతి చెందని వారమే. This is the great conundrum of being a Vaishnava. కాబట్టి వైష్ణవుడిగా ఉండడంలో ఇది ఒక పెద్ద సందిగ్ధావస్థ అన్నమాట. Is that the more humble you are, the more great you are, and the more great you are, the more humble you are. అంటే మనం ఎంత వినయంగా ఉంటే అంత గొప్పవాళ్ళుగా ఉంటాం, ఎంత గొప్పవాళ్ళుగా ఉంటే అంత వినయంగా ఉండాలి. But we may get some position just from being around in the Krishna consciousness movement. We may be given some authority in some respect. కేవలం ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో ఉండడం వలన మనకి ఏదో ఒక పదవి ఇవ్వబడవచ్చు, మనకి ఒక స్థానం అనేది వస్తుంది అనమాట కాలగమనంలో. And we should always have some deep reflection in general in our lives. మన యొక్క జీవితంలో మనం చాలా లోతైనటువంటి ఒక ఆత్మ శోధన అనేది మనం చేసుకుంటూ ఉండాలి. We should always remember in our hearts that everything given to me is the mercy of Krishna. All positions, all belongings, everything. మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఏమిటంటే మనకి ఇవ్వబడినటువంటి స్థానాలు, మన యొక్క స్థితి, ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుడి చేతనే ఇవ్వబడ్డాయి మనకు. And I am simply an insignificant person being influenced by the association, either good or bad. నేను కేవలం ఒక ఎలాంటి విలువ లేనటువంటి ఒక జీవిని, నేను దుస్సాంగత్యం చేతనో లేదా సత్సాంగత్యం చేతనో ప్రభావితం అవుతున్నటువంటి తుచ్చమైన వాడిని అని తెలుసుకోవాలి. I'm just totally at the mercy of Krishna or material nature. నేను పూర్తిగా కృష్ణుడు లేదా భౌతిక ప్రకృతి యొక్క కృపపై ఆధారపడి ఉన్నానని తెలుసుకోవాలి. And Krishna tests us by giving us respect. మరి కృష్ణుడు మనల్ని పరీక్షిస్తాడు కూడా మనకి గౌరవాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా. Or rather, Maya tests us. లేదా మాయ మనల్ని పరీక్షిస్తుంటుంది. And we pass this test by giving all respects to Guru and Krishna, all respects given to us. కాబట్టి మనకి ఏవైతే గౌరవం లభిస్తుందో దాన్ని మనం గురువుకి, కృష్ణుడికి అందజేస్తాం. Because whatever opulence we have as devotees is just given to us by the Guru. ఎందుకంటే ఏదైతే ఐశ్వర్యం మనం కలిగి ఉన్నామో అది మనకి గురువు మరియు కృష్ణుడి చేతనే ఇవ్వబడింది. So we also make offenses by underestimating a Vaishnava. అలాగే మనం ఒక వైష్ణవుని తక్కువగా అంచనా వేయడంతో మనం అపరాధాలు కూడా చేస్తూ ఉంటాం. As we're discussing, Vaishnavas are very humble in nature. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు వైష్ణవులు స్వభావరీత్యా చాలా వినయంగా ఉంటారు. And therefore sometimes they are hard to recognize. అందుచేత మనం కొన్నిసార్లు అసలు వాళ్ళు వైష్ణవుల్ని గుర్తించడం కష్టంగా ఉంటుంది మనకి. I have the experience of I knew about a senior devotee one time. నాకు ఒకసారి ఒక వరిష్ఠ భక్తుని గురించి తెలుసు నాకు. But I didn't know who he was. అయితే ఆ వరిష్ఠ భక్తుడు ఉన్నవారిలో ఎవరనేది నాకు తెలియదు. So during prasadam, there's this devotee, just silent, humble, not bringing any attention to himself. అయితే ప్రసాదం స్వీకరించేటప్పుడు ఆ భక్తుడు వడ్డిస్తూ ఉన్నాడు, మౌనంగా ఉన్నాడు, తన వైపుగా ఎలాంటి గుర్తింపుని ఆకర్షించడం లేదండి. And I wasn't thinking anything of it. నేనేమి దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించట్లేదు. If I want a prasadam, I'll just go like, yeah, you can give. మీకు ప్రసాదం కావాలంటే అతను మౌనంగా కూర్చొని తింటున్నాడు, నేను వడ్డిస్తున్నాను, కావాలంటే తీసుకోండి అని. If I was finished, I'll just go. అతడు లేదు చాలు అని చెప్పాను. But later I found out who this person was who was serving me. కానీ తర్వాత నాకు అర్థమైంది నాకు వడ్డన చేస్తున్నటువంటి భక్తుడు ఎవరు అనేది. And I was shocked, I guess. అయితే నేను నిర్ఘాంతపోయాను అన్నమాట. Because you expect an advanced devotee to be towering personality or something.
ఎందుకంటే సాధారణంగా చాలా పురోగతి చెందినటువంటి భక్తుడు అంటే చాలా ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం కలిగిన వాడు అని అనుకుంటాం. But actually, the most advanced devotees are very humble. కానీ అత్యంత పురోగతి సాధించినటువంటి భక్తులు చాలా వినయంగా ఉంటారు. And they don't like respect in these kind of things. వారేమీ గౌరవాన్ని కానీ ఇలాంటి వాటిని వాళ్ళు అసలు కోరరు. At the same time, it's the duty of a senior devotee to accept that role and to guide others like that. కానీ అదే సమయంలో వరిష్ఠ భక్తుల యొక్క బాధ్యత వాళ్ళు ఆ గౌరవాన్ని స్వీకరిస్తూ ఇతరులకు మార్గనిర్దేశనం చేయడం. But the minute that devotee is in a foreign temple, for instance, కానీ ఆ భక్తుడు ఎప్పుడైనా వేరే మందిరంలో ఉన్నాడు అనుకోండి ఉదాహరణకు, they like to take the back seat. వాళ్ళు సాధారణంగా వెనకాలే కూర్చోవాలనుకుంటారు, ముందుకెళ్ళి నిలబడాలని అనుకోరు అన్నమాట. And so this can lead to offenses if we underestimate a Vaishnava. కాబట్టి ఇక్కడ రెండు అపరాధాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక వైష్ణవుని తక్కువ అంచనా వేసినప్పుడు, and therefore treat that person improperly. కాబట్టి తక్కువ అంచనా వేయడం వల్ల సక్రమంగా అతనితో వ్యవహరించకపోవడం అనేది రెండవది. So therefore we should give so much respect to every single Vaishnava. అందుకే మనం ప్రతి వైష్ణవుడికి చాలా మర్యాదను ఇవ్వాలన్నమాట. Lord Chaitanya says that anyone who chants the holy name even once is worshipable and is a perfect human being. చైతన్య మహాప్రభు ఏమంటారంటే, ఎవరైనా ఒక్కసారి హరినామాన్ని పలికినట్లయితే వాళ్ళు పూజనీయులు, వాళ్ళు పరిపూర్ణమైనటువంటి మానవులు అని చెప్పంటారు. So we don't lose anything by being humble and giving all respect to others and not expecting any respect for ourselves. కాబట్టి వినయంగా ఉండడం ద్వారా, ఇతరులకు అన్ని విధాలుగా గౌరవాన్ని ఇవ్వడం ద్వారా, ఎలాంటి గౌరవాన్ని ఆశించకపోవడం వల్ల వచ్చేటువంటి నష్టమేమీ లేదు మనకు. Trinadapi sunichena daroriva sahishnuna amanana manadena kirtaniya siraharihi. We should wear this verse around our necks. కాబట్టి మన మెడలో వేసుకోవాలన్నమాట ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని వేలాడ తీసుకోవాలి. Because only by being humble and by being tolerant can we chant the holy names properly. ఎందుకంటే వినయంగా ఉండడం ద్వారా మాత్రమే మనం ఈ యొక్క హరినామాన్ని మనం జపించగలుగుతాం. It is a symptom of a neophyte that they speak beyond their qualification. మరి ఒక కనిష్ట స్థాయిలో ఉన్నటువంటి భక్తుని యొక్క మరొక లక్షణం ఏమిటంటే, వాడి యొక్క అర్హతకు మించి వాడు మాట్లాడుతుంటాడు అన్నమాట. One of my friends was relating how when he was new in Krishna consciousness, I forget exactly what the issue was, but he got into an argument with someone from the Madhva Sampradaya. నా స్నేహితుడు అతను చెప్పాడు, అతడు కృష్ణ చైతన్యంలో కొత్తగా వచ్చిన సమయంలో ఒకసారి మధ్వ సాంప్రదాయానికి చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తితో వాదనకి దిగాడు. You know, we respect the Madhvas and we agree with them on a lot of things. మనం మధ్వ సాంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తాం, మధ్వులు చెప్పే ఎన్నో విషయాలను మనం అంగీకరిస్తాం. The essence being that we are all parts and parcels, servants of Krishna. ఎందుకంటే మొత్తానికి సారం ఏమిటంటే మనం అందరం కూడా కృష్ణుని యొక్క అంశలము అని. And so we should treat Madhva devotees with respect. అందుచేత మన మధ్వ భక్తులని గౌరవప్రదంగా మనం చూడాలి. But I can't remember what the issue was, but this devotee was really like fighting with this Madhva on this point that our Sampradaya disagrees with. అయితే ఈ భక్తుడు ఏ విషయంలో అక్కడ వాదన చేస్తున్నాడో నాకు తెలియదు, కానీ మొత్తానికి ఆ మధ్వ సాంప్రదాయంతో మా సాంప్రదాయం ఏ విధంగా విభేదిస్తుందనే దాని గురించి గట్టిగా వాదనకు దిగుతున్నాడు. A neophyte won't achieve anything by doing this. ఎందుకంటే ఒక కనిష్ట స్థాయిలో ఉన్న వాడు సాధించేది ఏమీ లేదు ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా. So anyways, my friend was regretting this. ఏమైనప్పటికీ నా స్నేహితుడు ఆ విషయంలో చాలా పశ్చాత్తాపడ్డాడు. Again, we shouldn't fall under materialism in thinking I am part of this sect and they're part of that sect and therefore fight with each other. అదే సమయంలో మనం ఒక భౌతికమైనటువంటి భావనలోకి రాకూడదు. నేను ఈ తెగకి చెందిన వాడిని, వాళ్ళు వేరే తెగకి చెందిన వాళ్ళు, కాబట్టి వాళ్ళతో నేను గొడవ దిగాలి. Sometimes we may be, as neophytes, seeing something which is actually wrong. Sometimes we just shouldn't speak on it. ఒక్కోసారి మనం కనిష్ట స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఏదో చూస్తాం, ఏదో చూసి ఏదో అర్థం చేసుకుంటాం, కానీ అలాంటి సందర్భాల్లో మనం మాట్లాడకూడదు. వాస్తవానికి మాట్లాడకూడనివి మాట్లాడతాం, మనం తప్పుగా చూసి అర్థం చేసుకుంటాం. Of course, we should have sharp intelligence and discrimination. ఎందుకంటే మనకి ఈ విచక్షణ చూసేటువంటి వ్యవహారంలో చాలా చురుకైనటువంటి బుద్ధి ఉండాలి మనకి.
But if it's not appropriate, if something is beyond our qualification, we should remain silent. కానీ ఏదైనా మన యొక్క పరిధికి అతీతమైనది అనుకుంటే మనం మౌనంగా ఉండడం మేలు. Having the sobriety and maturity to have sharp discrimination, but at the same time perfect control of the senses. కాబట్టి మనకు చురుకైనటువంటి బుద్ధితో మనం విచక్షణ చూడగలగాలి, అలాగే మన ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోగలగాలి. It is a tendency when we see nonsense, when we get angry, we want to lash out. సాధారణంగా మన స్వభావం ఎలా ఉంటుందంటే ఏదైనా అర్థం లేనిది చూసామనుకోండి మన కోపం వస్తుంది, వెంటనే దాన్ని ఖండించాలని అనుకుంటాం మనం. But we must control our speech, as Krishna says in the Bhagavad Gita. కానీ భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా మనం మన యొక్క వాక్కును నియంత్రించుకోవాలి. For instance, there may be in ISKCON there's many hot political issues. For instance, female Diksha gurus. ఉదాహరణకి ఇస్కాన్లో అనేక వేడి చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఉదాహరణకి స్త్రీలు దీక్షా గురువులు అవ్వడం దాని గురించి. And if I personally, because of my Guru Maharaj, I don't agree with female Diksha gurus. ఎలాగంటే నేను స్వయంగా చూసినట్లయితే మరి మా గురు మహారాజుని అనుసరిస్తూ నేను ఆ యొక్క స్త్రీలు దీక్షా గురువులు అవ్వచ్చని దానితో ఏకీభవించను. But then if there's, say, a god brother of the Guru Maharaj who does support female Diksha gurus, I shouldn't argue with him. కానీ మా గురువు గారు సతీర్థులు ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, వారు స్త్రీలు దీక్షా గురువులు కావడాన్ని బలపరిచేవారైతే వారితో నేను వాదనకి దిగకూడదు. It's simply beyond my qualification to chastise a senior devotee like that and therefore make offenses. ఎందుకంటే నాకంటే వరిష్ఠులైనటువంటి భక్తులను నిందించడం, వారితో వాదనకి దిగడం అనేది నా మర్యాదని అతిక్రమించడం అవుతుందన్నమాట. But then if there's a junior devotee that agrees with something upasampradayic or some issue which is incorrect, then I can correct that devotee. కానీ కనిష్ట స్థాయిలో ఉన్నటువంటి భక్తులు ఎవరైనా తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే మనం అతనిని సరిచేయచ్చు, తప్పులేదు అందులో. Because it's the service of those who are deemed senior to instruct those who are deemed junior. కాబట్టి ఎవరైతే వరిష్ఠులుగా పరిగణించబడతారో వారు ఎవరైతే కనిష్ఠులుగా పరిగణించబడే వారిని సరిదిద్దడంలో తప్పులేదు. So in essence, we should always be sober and we should know where we are in society, in devotional society, and act accordingly. కాబట్టి మనం చాలా తెలివిగా మనం వ్యవహరించాలి. మనం వైష్ణవ సమాజంలో ఏ స్థాయిలో ఉన్నాం ఏమిటి అనే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. So in this pastime, Lord Daksha is blaspheming Lord Shiva. మరి ఈ లీలలో మనం చూస్తే దక్షుడు శివుణ్ణి శపించడం అనేటువంటి ఉదంతంలో, and it's mentioned that some brahmanas do not very much admire Lord Shiva. ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే కొంతమంది బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు శివుని యొక్క ఉదాహరణను అనుసరించలేదట. And therefore they may have even enjoyed Lord Shiva being blasphemed. అందుచేత వాళ్ళు ఈ శివుడు ఈ విధంగా నిందించబడటాన్ని చూసి ఆనందించారట కొంతమంది. So Lord Shiva actually is said to be the topmost Vaishnava. మరి శివుడు వాస్తవంగా అత్యున్నతమైన వైష్ణవుడిగా చెప్పబడ్డాడు. But those who are on the material platform may see him as being dirty and unclean. He wears ashes all over his body, he wears garlands of skulls, and he hangs out in a crematorium. కానీ ఎవరైతే భౌతిక చేతనంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆయన అపరిశుభ్రంగా ఉన్నాడు, ఒంట్లంతా కూడా బూడిద పూసుకుంటాడు, మెడలో కపాలాలు ధరిస్తాడు, జింక చర్మం చుట్టుకుంటాడు, మెడలో సర్పాలు ఉంటాయి, శ్మశానంలో ఉంటాడని అనుకోవచ్చు. So there may be so-called brahmanas who incorrectly think that Lord Shiva is such a dirty person, and I'm a brahmana, I'm clean, so I don't want anything to do with Lord Shiva. కొంతమంది నామమాత్రపు బ్రాహ్మణులు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు, శివుడు చాలా మురికివాడు, ఆయన శ్మశానంలో ఉంటాడు, కానీ నేను బ్రాహ్మణుని, నేను శుచిగా ఉంటాను. Such an opinion is not according to Shastra. కానీ ఆ విధమైనటువంటి అభిప్రాయం శాస్త్ర సమ్మతం లేనటువంటిది. Because Lord Shiva is a great devotee, as we read in the Srimad Bhagavatam and other Puranas. ఎందుకంటే పరమశివుడు ఆయన అత్యున్నతమైనటువంటి వైష్ణవుడు, భాగవతంలోనూ ఇతర శాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పబడింది. So we shouldn't disrespect Lord Shiva, and in that regard we shouldn't disrespect any demigod. మనం శివుణ్ణి మనం అగౌరవపరచకూడదు, అదే విషయంలో ఏ దేవతని కూడా మనం అగౌరవపరచకూడదు. And
because they are qualified living entities, superior to us, and they've gotten their position because they are ఎందుకంటే qualified. వాళ్ళు చాలా అర్హత కలిగినటువంటి వాళ్ళు, అందుకే వాళ్ళు చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాలు వారికి ఇవ్వబడ్డాయి. So naturally, as bhaktas of Srila Prabhupada, when we read these books, we have the strong conviction that we are not worshippers of the demigods. కాబట్టి మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గ్రంథాలను మనం చదువుతున్నప్పుడు మనకి చాలా గట్టి అవగాహన ఉంది, మనకి విశ్వాసం ఉంది ఏమిటంటే మనం దేవతల యొక్క అనుచరులం కాదు అని చెప్పి. When most people worship the demigods, they want some money, they want some material, this or that. కానీ చాలామంది దేవతలను అర్చిస్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ధనం కావాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలి, భౌతిక లాభాల కోసం. We were at a Shiva temple the other day, and some gentleman was explaining, this puja happens on that day, and this festival's on this day. మేము మరొక రోజున ఒక శివాలయాన్ని దర్శించాం. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద ఆయన మాకు వివరిస్తున్నాడు, ఈ మందిరంలో ఈ రోజున ఇది జరుగుతుంది, ఆ రోజున అది జరుగుతుంది, ఈ రోజున ఈ ఉత్సవం జరుగుతుంది అని. And I was thinking, okay, yeah, that's nice. Festivals, Vedic culture, it's all very nice. అయితే నేను అనుకుంటున్నాను ఏమిటంటే ఇవన్నీ కూడా వైదిక సంస్కృతి, చక్కటి ఉత్సవాలు ఇవన్నీ అని. But then he said something that kind of caught me off guard. కానీ నాకు ఆయన మరొక విషయం ఏదో చెప్పాడు, అది అలా నాటుకుపోయింది. If you have darshan on this day, you'll get the most money. అంటే మీరు కనుక ఈ రోజు పలానా రోజున మీరు దర్శనం చేసుకున్నట్లయితే అంటే చాలా ఖర్చు కూడా అవుతుంది. And I kind of, oh yeah, he's a materialist. అప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది వెంటనే, అతను ఎప్పుడైతే ఈ దర్శనానికి ఎంత అవుతుందని చెప్పినప్పుడు ఇతను భౌతికమైనటువంటి వాడని అనిపించింది. So Srila Prabhupada speaks very strongly against having material desires and praying to demigods for fulfillment of material desires. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా ఖచ్చితంగా ఆయన ఈ శాస్త్రాల్లో ఆయన ఇచ్చినటువంటి భాష్యాలు తెలియజేస్తారు దేవతారాధన చేయడం గురించి, అలాగే భౌతికమైనటువంటి కారణాల కోసం వారిని సేవించడం లేదా భక్తి చేయడం గురించి. Because it is asat, it's temporary and it's useless. ఎందుకంటే దేవతారాధన అనేది అసత్, అలాగే నిరుపయోగమైనటువంటిది. Whatever temporary things the demigods have to offer us. ఎందుకంటే దేవతలు మనకి ఏవైతే ఇస్తారో వరాలుగా అవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి. But at the same time, they are our seniors in some respect. కానీ వారు మనకంటే వరిష్ఠులు కాబట్టి మనం వారిని గౌరవించాలి. So we can even pray to them for blessings, for help in our devotional service. మన యొక్క భక్తియుత సేవలో సహాయం చేయమని మనం అవసరమైతే వారిని మనం ప్రార్థించవచ్చు కూడా. His Holiness Bhakti Vikas Swami says in the book On Pilgrimage to Holy India, పరమ పూజ్య భక్తి వికాస స్వామి గారు ఈ పవిత్ర భారతదేశంలో నా యొక్క యాత్రలు అనేటువంటి పుస్తకంలో ఈ విధంగా చెప్పారు. There's a section detailing Pushkar, which is the abode of Lord Brahma. అది బ్రహ్మదేవుని ధామమైనటువంటి పుష్కరం గురించి అందులో ఒక అధ్యాయం ఉంది. And Guru Maharaj says how Lord Brahma is the head of our sampradaya. And when we go to Pushkar, we can pray to Lord Brahma that please bless me to serve. కాబట్టి మహారాజు వారు ఏమంటారంటే మీరు పుష్కరానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బ్రహ్మదేవుడు ఉంటాడు, బ్రహ్మదేవుడు మన సాంప్రదాయానికి ఆది అయినటువంటి వాడు, కాబట్టి మనం ఆయన ప్రార్థించవచ్చు, బ్రహ్మదేవ దయచేసి నేను ముందుకెళ్ళడానికి సహాయం చేయండి అని. And then similarly, of course, is the pastime of the gopis worshipping Katyayani in order to attain Lord Krishna as their husband. అలాగే గోపికలు కాత్యాయని ఆరాధన చేయడం, కృష్ణుడిని తమ భర్తగా పొందడం కోసం. So they're worshipping demigods, but they're doing so with the mood of devotion for Lord Krishna. అంటే వాళ్ళు దేవతలను ఆరాధన చేస్తున్నారు, కానీ కృష్ణుని పట్ల భక్తియుత భావనతో వాళ్ళు చేస్తున్నారు. Yukta Vairagya means that anything can be engaged in Lord Krishna's service. యుక్త వైరాగ్యం అంటే దేనినైనా మనం కృష్ణుని యొక్క సేవలో వినియోగించవచ్చు. Srila Prabhupada says in a purport to text 4:30-38 of the Srimad Bhagavatam. శ్రీమద్ భాగవతం 4వ స్కందం 30వ అధ్యాయం 38వ శ్లోకానికి ఇచ్చిన భాష్యంలో ప్రభుపాదుల వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. There is no harm in worshipping the demigods, దేవతలను ఆరాధించడంలో లోపం ఏమీ లేదు, provided that one's aim is to return home back to Godhead. అందులో హాని లేదు, ఎప్పుడు వారి యొక్క ప్రయోజనం భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళడం అయితే. So I'm on yatra here, I'm traveling to all sorts of holy places, and we do go to temples of Lord Shiva, Lord Durga. మరి నేను ఒక యాత్రికుడిని, యాత్ర చేసేటప్పుడు అన్ని ప్రముఖమైనటువంటి దేవతాలయాలకు వెళుతుంటాం, శివాలయాలకు, దుర్గాలయాలకు అన్నిటికీ కూడా. As practicing sadhakas doing this, we should always remember that we aren't going to these places to ask for material things, but to have respect, take their darshan, ask for blessings in our service to Guru and Krishna. కాబట్టి మనం ఈ ప్రదేశాలకు వెళతాం, మనం స్పష్టమైన అవగాహన కలిగి ఉండాలి. మనం వారిని ఏమని ప్రార్థిస్తున్నామంటే గురువుకి మరియు కృష్ణునికి చేసేటువంటి సేవలలో సహాయం చేయమని చెప్పి మనం ప్రార్థించవచ్చు.
And there may be some tinge of material desire in our consciousness. అయితే మన చైతన్యంలో ఒక కించిత్ భౌతికమైనటువంటి కోరిక ఉండొచ్చు. Therefore, we should be very careful in regards to demigods and fulfilling material desires and that kind of thing. కాబట్టి మనం అందుకే దేవతల విషయంలో మన భౌతికమైన కోరికలను తీర్చుకునేటువంటి విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Which is why generally Srila Prabhupada is very strongly against demigod worship. అందుకనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సాధారణంగా దేవతారాధనకి పూర్తిగా అంటే చాలా వ్యతిరేకంగా ఉండేటువంటి వారు బలంగా. It's also a deep attachment, especially if people from India whose Kula Devata is Lord Shiva or Lord Durga. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఆసక్తి ఉంటుంది, ఎందుకంటే వారి కులదైవం దుర్గాదేవి లేకపోతే శివుడు అయి ఉంటారు. We shouldn't do anything that's unfavorable for devotional service. So anyways, you could judge according to your own mentality what's proper for you to do. మనం భక్తియుత సేవకు అవరోధంగా ఉండేటువంటి పనులు ఏవి కూడా చేయకూడదు. అది మన మనస్తత్వంపై ఆధారపడి ఉంటుందన్నమాట. ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదు, ఏది చేసినా చేయకపోయినా అది భక్తియుత సేవకి అడ్డంకిగా మారకుండా చూసుకోవాలి. Nandishwar was affected by the cursing, but he did not follow the example of Lord Shiva, who is also present there. ఇక్కడ మనం చూస్తే నందీశ్వరుడు మాత్రం ఓర్పు వహించలేదు. అనుయాయుడైనందున తన ప్రభువుకు జరిగిన అవమానమును సహింపజాలకుండుట అతనికి ఉచితమైనను. Although Lord Shiva could have also cursed Dakra in a similar way, he was silent and tolerant. But Nandishwar, his follower, was not tolerant. అనుయాయుడైనందున తన ప్రభువుకు జరిగిన అవమానమును సహింపజాలకుండుట అతనికి ఉచితమైనను. ఉపస్థితులైన బ్రాహ్మణులను కూడా శపించుట అతను చేయవలసినది కాదు. So, అంటే శివుడు కూడా దక్షుడి వలనే శపించగలిగినప్పటికీ మౌనము దాల్చి ఓర్పు వహించాడు. కానీ అతను అనుచరుడైన నందీశ్వరుడు మాత్రం ఓర్పు వహించలేదు. So text 6.9 of the Bhagavad Gita states, a person is considered still further advanced when he regards honest well-wishers. భగవద్గీత 6వ అధ్యాయం 9వ శ్లోకంలో ఏం చెప్పబడిందంటే, ఒక వ్యక్తి ఇంకా ఉన్నతమైన వాడిగా పరిగణించబడతాట ఇప్పుడు చెప్పబోయే వారందరినీ కూడా సమాన దృష్టితో చూసినట్లయితే, ఒకటి శ్రేయోభిలాషులను, affectionate benefactors, అలాగే తమ యొక్క అంటే లాభాన్ని చేకూర్చేటువంటి వారిని, the neutral, తటస్థులను, mediators, అలాగే మధ్యస్థులను, the envious, అసూయాపరులను, friends and enemies, స్నేహితులు శత్రువులను, the pious and the sinners, పాపాత్ములు all అలాగే with, పుణ్యాత్ములను, all with an equal mind. వీరందరినీ కూడా సమాన మనస్సుతో అతడు చూడగలిగితే అతడు ఉన్నతమైన వాడిగా పరిగణించబడతాడని చెప్పారు. So Lord Shiva is cited as a yogi who is exemplifying these principles of self-control. ఇక్కడ మనం చూస్తే శివుడిని ఇక్కడ యోగి అని సంబోధించారు, ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి సూత్రాలన్నిటికీ అతడు ఒక ఉదాహరణగా ఉన్నాడు కాబట్టి. Actually, he's not affected by this crazy cursing, counter-cursing situation because he's on the transcendental platform. అతడు చాలా దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి అక్కడ ఏదైతే జరుగుతుందో ఒకరినొకరు శపించుకోవడం, గందరగోళం, దాని చేత అతడు ప్రభావితం కాలేదన్నమాట. It said Lord Shiva is sometimes under the influence of the mode of ignorance. He's the lord of the mode of ignorance, but at the same time, that's his role in the material world. ఒక్కొక్కసారి చెప్పబడుతుంది ఏమిటంటే శివుడు తమో గుణం చేత ప్రభావితం అవుతాడు అని, ఎందుకంటే ఆయన తమో గుణానికి అధిష్టాన దేవతగా ఉన్నాడు కాబట్టి భౌతిక ప్రపంచంలో ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆయనకి ఆయన కర్తవ్యం, ఆయన ఆ పని చేయడానికే భౌతిక ప్రపంచంలో ఆ రూపాన్ని స్వీకరించాడు. But in this pastime, he exemplifies the quality of dhira. కానీ ఈ లీలలో ఆయన ధీర అనేటువంటి స్వభావాన్ని ఆయన చూపించాడు. And Nandishvara was very angry by this. మరి నందీశ్వరుడు మాత్రం ఈ జరుగుతున్న సంఘటనల చేత తీవ్ర క్రోధానికి గురయ్యాడు. And this is good because he is defending his guru. అది మంచిదే, ఎందుకంటే అతడు తన గురువుని ఇక్కడ వెనకేసుకొస్తున్నాడు కాబట్టి. Nandishvara is the foremost follower of Lord Shiva. ఎందుకంటే నందీశ్వరుడు శివుని యొక్క ప్రముఖమైనటువంటి అనుచరుడు అన్నమాట. So it's the disciples' duty, as we've discussed previously, to defend the guru when the guru is blasphemed, when the Siddhanta is blasphemed. కాబట్టి మనం పూర్వం చర్చించినట్టుగా అది శిష్యుని యొక్క కర్తవ్యం. ఎప్పుడైతే సిద్ధాంతము కానీ తన గురువు కానీ భగవంతుడు కానీ వారి పట్ల అపరాధం జరిగినప్పుడు వెంటనే ప్రతిఘటించడం అనేది. And if the disciple does not feel disturbed by such blasphemy, మరి శిష్యుడికి ఏ విధమైనటువంటి
ఆందోళన కలగలేదనుకోండి, అలజడి కలగలేదనుకోండి, గురువుని ఒకవేళ ఎవరైనా దూషించిన విన్న తర్వాత, then he has really not internalized what it means to be a disciple. అంటే దాని అర్థం అతను నిజంగా శిష్యుడు అంటే ఏమిటనేది ఇంకా అతను అంతర్గతపరచుకోలేదు అని. The highest mantra is the lotus feet of the Guru. మరి అత్యున్నతమైనటువంటి మంత్రం ఏమిటంటే గురువు యొక్క పాదపద్మాలే. That's our foremost object of affection. ఎందుకంటే అది మన యొక్క ఆప్యాయతకు చాలా, అంటే మనకు అత్యున్నతమైనటువంటి ఆప్యాయత కలిగి ఉండాల్సింది వాటి పట్లే. We may feel upset when our family is blasphemed or when our nation is blasphemed. సాధారణంగా మన దేశాన్ని ఎవరైనా తిట్టినా లేదా మన కుటుంబాన్ని ఎవరైనా తిట్టినా మనకి వెంటనే కోపం వస్తుంది. But if we don't have that same affection for our Guru, then our life is useless. కానీ అదే గౌరవం మన గురువు పట్ల మనకు లేకపోతే అప్పుడు మన జీవితం నిరర్థకం అవుతుంది. The entire issue was so complicated that those who were not strong enough forgot their positions, and thus cursing and counter-cursing went on in that great assembly. In other words, the material field is so unsteady that even personalities like Nandishvar Dakra and many of the Brahmanas present were infected by the atmosphere of anger. విషయమంతా ఎంత జటిలంగా మారిందంటే స్థిరత్వం లేని వాళ్ళు తమ స్థితులను మరిచి ఆ విధంగా మహాసభలో శాప ప్రతిశాపాలు కొనసాగాయి. వేరు మాటల్లో చెప్పాలంటే భౌతిక రంగం ఎంత అనిశ్చితంగా ఉంటుందంటే దక్షుడు, నందీశ్వరుడు, అలాగే కొంతమంది బ్రాహ్మణుల వంటి వారు కూడా క్రోధ వాతావరణం చేత ప్రభావితమయ్యారు. So we should be sober and self-controlled. కాబట్టి మనం చాలా తెలివిగా ఉండాలి, ఆత్మనియంత్రణ కలిగి ఉండాలి. Despite the craziness of Kali Yuga. మరి ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి పిచ్చితనం ఎలా ఉన్నా మనం దాని చేత ప్రభావితం కాకూడదు. We do this by having really deep internalization on the principles of devotional service. మరి ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఈ యొక్క భక్తియుత సేవకు సంబంధించినటువంటి సూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పూర్తిగా మనం అంతరంగపరచుకోవడం ద్వారా, వాటిని మనం దాన్ని అలవర్చుకోవడం ద్వారా జరుగుతుంది. And we should have deep conviction that I am a very fallen and lonely servant of Krishna. నేను అత్యంత పతితుణ్ణి, శివుని యొక్క కృష్ణుని యొక్క అత్యంత అధమ సేవకుణ్ణి అనేటువంటి దృఢ నిశ్చయం మనకు ఉండాలి. So I'd like to open it up if anybody has questions, comments, or corrections. కాబట్టి ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు, సూచనలు లేదా వ్యాఖ్యలు చేయదలుచుకుంటే ఇప్పుడు మీకు అవకాశం ఇస్తున్నాను. అన్న ప్రశ్నలు ఉన్నాయి Hare Krishna. చెప్పండి. శ్యామానంద ప్రభు ప్రశ్న. ప్రభు, అది కాబట్టి 3 వాక్యాలు చెప్పారు కదా, అది వైష్ణవులాగా ఉండడానికి 3 సెంటెన్స్ చెప్పారు, అది ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారు. ఏమిటది వైష్ణవుడిగా? ఈ ప్రశ్న సరిగా అడగండి. వైష్ణవుడిగా ఏమిటది? హరే కృష్ణ, మీ ప్రశ్న ఒకసారి మళ్ళీ అడగండి. ఎనీవే హిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ నాట్ క్లియర్. ఇంకెవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? మీరు అడిగిన ప్రశ్న సక్రమంగా అడగలరా ఒకసారి మళ్ళీ? అదే శ్యామానంద ప్రభు మీరు అడిగిన ప్రశ్న మళ్ళీ ఒకసారి అడగండి, మాకు అర్థం కాదు. ప్రభు, అది ఇంతకుముందు ప్రభుజీ చెప్పినట్టు వైష్ణవులాగా ఉండడానికి శత్రువుని కూడా సమాన స్థాయిలో అది చెప్పారు కదా, 3 సెంటెన్స్ చెప్పారు కదా, ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారు ప్రభు. ప్లీజ్ రిపీట్ దట్ శ్లోక ఫ్రమ్ 6th chapter 9th శ్లోక. Yes, Prabhu. చెప్తారు వినండి. A person is considered still further advanced when he regards honest well-wishers. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఇంకా పురోగతి చెందినవాడిగా పరిగణింపబడతాడట. ఎప్పుడు అంటే నిజాయితీగా మన మేలును కోరేవారిని, affectionate benefactors, అలాగే అనురాగంతో కూడి మనకి మేలు చేయాలనుకునే వారిని, the neutral, అలాగే తటస్థులుగా ఉండేవారిని, mediators, అలాగే మధ్యస్థులైనటువంటి వారిని, the envious, అలాగే అసూయాపరుల పట్ల, friends and enemies, స్నేహితుల పట్ల, శత్రువుల పట్ల, and the pious and the sinners. అలాగే పాపాత్ముల పట్ల, అలాగే పుణ్యాత్ముల పట్ల సమభావన కలిగి ఉంటే, ఎవరైతే ఆ విధంగా సమభావన కలిగి ఉంటారో వారు ఇంకా ఉన్నతమైన వారిగా పరిగణించబడతారట. అది అక్కడ చెప్పబడింది. ఇది మీకు వివరాలు కావాలంటే భగవద్గీత 6వ అధ్యాయం 9వ శ్లోకం అనువాదం చదువుకోండి, భాష్యం కూడా చదువుకోండి. Suhrin mitra yudasina madhyastha dvesha bandhushu
sadhushvapi cha papeshu samabuddhir vishishate. అది ఆ శ్లోకం. ఇంకెవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే Hello, కృష్ణ. Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. హరే Hare కృష్ణ. Krishna. Yes. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి అమ్మా, ఇంకా ఇక్కడ ముగించట్లేదు. మీకు ఎవరో Hare Krishna, Prabhuji. We have one more question. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామ. మ్యూట్ చేసాను ప్రభు, అందరిని మ్యూట్ చేయండి ఎవరు మానిటర్ చేసేవారు. ఎస్ ప్రభు, ఎస్ ప్లీజ్. హరే కృష్ణ. So you were speaking about politics that happen. Hare Krishna. మ్యూట్. Politics in ISKCON. People clash together, devotees clash together. Yeah. And my question is that, what is the fine line? Because you said we have to protect Siddhanta, protect offenses to the Guru, to our Guru Maharaj. So what is the fine line? Because when you point out, in the case of protecting the Siddhanta or your own Guru, you have to point out these facts that may not be so pleasing to them. And these facts may hurt them. But the thing is, all you're doing is pointing out the facts, and they get offended by us. So is it a fine line? Should we do this? Should we speak, or should we? ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఇంతకుముందు మనం చర్చించాం ఇలా రకరకాల వాదోపవాదాలు, అంటే ముఖ్యంగా మనకి ఇస్కాన్ సంఘంలో అనేక రకాల వేడి విషయాలు, ఇలా చాలా వాదోపవాదాలు, గొడవలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. మరి మనకంటే వరిష్ఠులైనటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నప్పుడు మనం మాట్లాడకూడదని చెప్పడం జరిగింది. కానీ దీనికి ఒక పరిధి అనేది ఉండాలి కదా. ఇందులో పరిధి ఏమిటి అంటే, ఏ మేరకు వరకు, అంటే ఏ స్థాయి వరకు మనం వీటిలో వాదనకు తిరగచ్చు. ఎందుకంటే మనం వాస్తవాన్ని తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి, మరి మనకి విధించబడిన పరిధి ఏమిటి, ఈ విషయాల్లో మనం ఎంతవరకు నిమగ్నం కావాలి, ఏ స్థాయికి మించి మనం దాన్ని కల్పించుకోకూడదు అని అడుగుతున్నాం. Vaishnava aparadha is a very delicate factor, so we should be very sharp and sober when dealing with these kind of things. వైష్ణవ అపరాధం అనేది చాలా చాలా సున్నితమైనటువంటిది. అందుకే ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో మనం చాలా బుద్ధిగా, చాలా సహనంతో వ్యవహరించాలి. And judge each situation accordingly. ప్రతి పరిస్థితిని బట్టి మనం వ్యవహరించాలి. For instance, so there's a couple examples I can give. నేను కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వగలను. If you are having a one-on-one interaction with a senior devotee, then you should not get into this argument. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఒక వరిష్ఠ భక్తునితో మన మధ్య, అంటే ఆ భక్తుడికి మనకి మధ్య వాదన జరుగుతున్నట్లయితే మనం అతనితో ఎక్కువ వాదించకూడదు. But if such a thing is being said at a public preaching program with so many people, then you should speak up and give the correct philosophy. కానీ అదే పెద్ద సభలో జరుగుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం మాట్లాడే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళైనా సరే మనం సరైనటువంటి తత్వాన్ని మాట్లాడి మనం దానికి సమాధానం చెప్పాలి. If a new devotee is being preached some nonsense, we can privately explain to them the correct philosophy. ఒకవేళ యువర్ జూనియర్, వాట్ ఇస్ ఇట్, జూనియర్ డివోటీ, Yeah, if a junior devotee is being preached incorrectly. ఒక కనిష్ట స్థాయి భక్తుడు, కొత్తగా వచ్చినటువంటి భక్తుడు తప్పుడు తత్వాన్ని మాట్లాడుతున్నట్లయితే అతన్ని పక్కకు తీసుకెళ్ళి మనం అతనికి సరైనటువంటి తత్వం ఏమిటో, అతనికి ఉన్నటువంటి చెడు అభిప్రాయాలను మనం తొలగించాలి. If we're in an assembly and most people around us are senior and disagree with us, then maybe we shouldn't get into it. ఒకవేళ మనం ఒక పెద్ద సభలో ఉన్నాం అనుకోండి, మనకంటే పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు అనుకున్నట్ల, అప్పుడు మనం వారితో విభేదించకూడదు, మనం అక్కడ మాట్లాడకూడదు. But again, it is a case-by-case situation. కానీ మళ్ళీ ఇది దేశకాలమాన పాత్రలను బట్టి వర్తిస్తుంది అన్నమాట. If one not only feels himself but knows himself not intelligent enough to really smash nonsense, then maybe they shouldn't make a fool out of themselves. ఒకవేళ ఒక వ్యక్తికి అది తప్పు అని తెలుసు, కానీ తత్వతః దాన్ని అతడు వివరించలేడు అనుకోండి, శాస్త్రం నుంచి ఉదాహరణలు చూపించి చేయలేనప్పుడు మాట్లాడి తాను ఒక మూర్ఖుండని నిరూపించుకునే కంటే మౌనంగా ఉండడం లేదు. But if a devotee is sober and capable and respectful, he can bring these things up with those who are senior with him. కానీ ఒకవేళ ఒక భక్తుడు అతడు చాలా తెలివైన వాడు, తనకి తగినంత బుద్ధి జ్ఞానం ఉంది అని అనుకుంటే, అప్పుడు అతను వరిష్ఠ భక్తుల దగ్గరికి ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్ళి దాన్ని స్పష్టం చేయొచ్చు. Like His Holiness Bhakti Vikas Swami
fought against a controversial issue with those who were, his senior god brothers. మరి పరమపూజ్య భక్తి వికాస్ స్వామి వారిని మనం చూసినట్లయితే ఏదైతే ఈ వివాదాస్పదమైనటువంటి అంశం ఉందో దాని విషయంలో తనకంటే వరిష్ఠులైనటువంటి భక్తులతో ఆయన తలపడాల్సి వచ్చింది. This was in the 1980s. ఇది 1980లో జరిగింది. And many of them, much senior to him by initiation, they really chastised him on the spot. ఎందుకంటే ఆయన ఎవరితో అయితే తలపడాల్సి వచ్చిందో వాళ్ళు దీక్ష దృష్ట్యా చూస్తే ఆయనకంటే చాలా వరిష్ఠులు అన్నమాట. మరి వాళ్ళందరూ కూడా మరి మహారాజుని వెంటనే ఆయన ఎప్పుడైతే వ్యతిరేకంగా చెప్పారో వెంటనే ఆయన నొక్కిపడేశారు. He said what he needed to say, he left, and it turns out he was right. ఆయన ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నారో అది చెప్పి అక్కడి నుంచి నిష్క్రమించేశారు అంతే. ఎందుకంటే కాలం నిర్ణయిస్తుంది ఏది సరైందనేటువంటి విషయం. So it really is a case by case basis. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది దేశకాలమైన పాత్రలను బట్టి వర్తిస్తుంది అన్నమాట. But the emphasis is that, as it says in the Bhagavad Gita, is we should only speak that which is not only truthful and dear but beneficial. కానీ భగవద్గీతలో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న శ్లోకాన్ని బట్టి చూస్తే ఏదైతే ప్రియమైనదో లాభకరమైనదో సత్యమైనదో దానిని మాట్లాడడానికి మనం మొగ్గు చూపాలి. So we just have to judge what will be the benefit if I speak. Should I speak or should I not speak? కాబట్టి నేను మాట్లాడితే వచ్చే లాభం ఏమిటి అనేది నేను నిర్ణయించుకోవాలి. మాట్లాడాలా మాట్లాడకూడదా అని చూడాలి. Yes, Prabhu. Prabhu, a lot of times the etiquette related things are learned from seniors. In a new community, in a new society, these things are not so well established. Mm-hmm. So you might see that the etiquettes are broken regularly or sometimes often. Mm-hmm. So what should the approach be of someone in order to still cultivate good etiquette? ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమిటంటే చాలా సందర్భాల్లో నూతనంగా ప్రారంభమైనటువంటి మందిర సముదాయాల్లో ఈ వైష్ణవ మర్యాద గురించి అంత శిక్షణ ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే సాధారణంగా పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళకి తెలియజేయాలి ఈ వైష్ణవ మర్యాద గురించి వీటి గురించి, కానీ అంతగా శిక్షణ ఉండకపోవచ్చు పెద్దవాళ్ళకు కూడా. మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏ విధమైనటువంటి వైఖరిని కలిగి ఉండాలి అంటే, ఎందుకంటే ఎవరికి సరిగ్గా తెలియదు ఏమిటి వైష్ణవ మర్యాద అనేది, అలాగే పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళకి చెప్పాలి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకవేళ మర్యాద ఉల్లంఘన జరుగుతుంది లేదా ఏమైనా ఇబ్బంది వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మనం ఎలాంటి వైఖరితో ఉండాలి? Sometimes in preaching, it's better, acting is more beneficial than speaking. ప్రచారం విషయంలో కొన్నిసార్లు మాట్లాడడం కంటే వ్యవహారం చేయడం మంచిదన్నమాట. So if our opinions or what we know to be true is not being accepted by those around us, then we simply have to act properly. కాబట్టి మనం చెప్పేది ఏదైతే ఉందో అది మన చుట్టూ ఉన్నవారు ఏకీభవించాలనుకుంటే మన సత్ప్రవర్తనతో మనం ఉదాహరణ చూపించాలి. There's a saying, in the end, truth prevails. ఎందుకంటే చెప్తారు కదా, అంతిమంగా సత్యమే గెలుస్తుంది, సత్యమేవ జయతే అని చెప్తారు. So if what we're saying is true and we're acting on that basis, then eventually those around us will start to see the effect of such etiquette or such views. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే సత్యం తెలిసి ఉండి ఆ విధంగా మనం వర్తిస్తూ ఉన్నట్లయితే అంతిమంగా అందరూ కూడా తెలుసుకుంటారు ఏది నిజం అనేటువంటి విషయం. They'll be impressed by the character of the devotee, therefore they will respect him and they can learn from him. ఎందుకంటే వాళ్ళు అంతిమంగా వాళ్ళు ఆ భక్తుడిని గౌరవిస్తారు, అలాగే వారి నుండి నేర్చుకుంటారు కూడా. So when it comes to etiquette, maybe the senior devotees in our temple, they don't follow muchi suchi with the cups. ఉదాహరణకి వైష్ణవ అంటే ఈ యొక్క సదాచారం విషయానికి వస్తే మందిరంలో ఉన్నటువంటి వరిష్ఠులైనటువంటి భక్తులు వాళ్ళు శుచి మూచి విషయంలో అంటే ఖర్చుపెట్టి తాగడం ఈ విషయాల్లో వాళ్ళు నియమాలు పాటించకుండా ఉండవచ్చు. So we should be exemplary ourselves and not speak harshly against those devotees. అలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఆదర్శంగా ఉంటూ వారితో మనం వాదనకి దిగకూడదు. మనం ఏం చేయాలో మనకు తెలుసు కాబట్టి మనం అలాగే వ్యవహరించాలి. Is this kind of what you were asking?
Okay. ఇలాంటిదైనా మీరు అడిగే దాని గురించైనా అడుగుతున్నారు అవును అని. So yeah, each situation is completely different, and we just need to analyze how can I act in the best way to benefit others and serve the Guru. కాబట్టి మనం దేశకాలమాన పాత్రలను బట్టి మనం అంచనా వేసుకోగలగాలన్నమాట. మనం గురువు పట్ల లేదా గురువుకు ప్రతినిధులుగా ఉన్న వారి పట్ల అపరాధం చేయకుండా ఎలా వ్యవహరించాలి. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.